Hello everyone. In previous lecture we studied the preparation of intravenous fluids. In that we have studied the commonly used intravenous fluids like dextrose injection IP, then sodium chloride injection, then mannitol injection, Ringer injection. Okay. In that we have seen their formulation and their use. Okay. Also we have seen in which clinical conditions the different intravenous fluids are administered. Also which are the different intravenous admixtures and the method for safe and effective use of intravenous admixtures. The next type of parenteral preparation that we are going to study in this lecture is the total parenteral nutrition. Okay, and its short form is capital TPN. Okay, that is known as total parenteral nutrition. Again, it is a type of intravenous fluid, or it is a sterile intravenous fluid which is administered by the intravenous route. So first we will see what is the definition of total parenteral nutrition. The total parenteral nutrition is the practice of feeding a person intravenously, bypassing the usual process of eating and digestion, and the person receives nutrition formulas containing salt, glucose, amino acids, lipids and added vitamins. Okay. All of us know what is meant by nutrition. Nutrition is nothing but it is a balanced diet which contain the required amount or required quantities of all the nutrients required for the growth of body, or for the anabolism, or for the tissue growth, okay, or the synthesis of new cells, new tissues. The human requires different types of nutrients like protein, carbohydrates, vitamins, minerals. Okay, so all these nutrients are included in the nutrition. So all these type of nutrients are administered intravenously, and its formulation is known as total parenteral nutrition. The nutrition which is given through the intravenous route or through the parenteral route, they are known as parenteral nutrition. Okay. Generally the nutrients or diet is taken by oral route. Okay, orally we are eating the different types of nutrients, or the intake of different types of nutrients like carbohydrate, protein, vitamins is done through the oral route. But in some cases where the patient is unable to take the nutrients by oral route, or if the patient is unconscious, okay, so in that case the nutrients are provided or nutrients are administered through the intravenous route. So the formulation which contain the different types of nutrients like protein, vitamins, carbohydrate, minerals, that formulation is known as total parenteral nutrition, that is TPN. Okay. So once again I will revise the definition. So total parenteral nutrition is the practice of feeding a person intravenously. Okay, इंट्राव्हेनस रूटने आपण जे काही पेशंटना न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतोय ते बायपासिंग द युजल प्रोसेस ऑफ इटिंग अँड डायजेशन. टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन ह्या प्रोसेसने जेव्हा आपण न्यूट्रियंट्स प्रोव्हाइड करतो किंवा ॲडमिनिस्टर करतो त्यावेळेला काय होतं आहे, ओरल रूट हा बायपास केला जातो किंवा तो अवॉइड केला जातो. ऑटोमॅटिकली काय होतं, डायजेशनसुद्धा बायपास होतं किंवा ते अवॉइड केलं जातं आहे. ओके. In case of pathological condition of digestive system of stomach, intestine, okay, ulcers of stomach, in that case the digestion is not possible. So
It is a better way to administer the different nutrients to the patient by the total parenteral nutrition process. So the person receives the nutrition formulas containing salt, glucose, amino acid, lipids and the added vitamins. तर आता ह्या टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशनमध्ये ॲक्च्युली काय काय आहे? द रिक्वायर्ड सॉल्ट्स आहेत. ओके, सॉल्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, झिंक. ओके, देन glucose, then different amino acids are also required for the protein synthesis, then different lipids also required as a source of energy, then different vitamins are also required for the different processes in the cells. So all these nutrients are included in the total parenteral nutrition formulation. So the intravenous administration of calories, nitrogen and other nutrient is sufficient quantity to produce the tissue synthesis, and anabolism is called as parenteral nutrition. Okay, the different calories, again the nitrogen and other nutrients which are administered through the intravenous route are called as parenteral nutrition. जे काही आपण इंट्राव्हेनस रूटने न्यूट्रिएंट्स बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर करतो आहे पेशंटच्या, त्यांना आपण काय म्हणतो आहे? पॅरेंट्रल न्यूट्रिशन, बिकॉज इट इज ॲडमिनिस्टर्ड थ्रू द पॅरेंट्रल रूट. ओके, अदर दॅन इंटेस्टाईन. and basically these are administered through the veins or by the intravenous route. The source of nitrogen in total parenteral nutrition is either the protein hydrolysate or crystalline amino acid, and amino acids are the most accessible source of nitrogen and are required for the protein formation. Okay, generally the crystalline amino acid, all of you know the different types of amino acid, or hydrolyzed proteins or protein hydrolysates are included in the parenteral nutrition as a source of nitrogen, and again which is required for the synthesis of protein within the body. Again, the lipid emulsion of essential fatty acid such as linoleic acid is generally given in intervals of 2 to 3 days. Okay, lipid emulsions, all of you know the lipids are water insoluble, so emulsion of lipids is produced and that emulsion is given at the interval of 2 to 3 days, and generally the lipid like linoleic acid is used, again which is a source of energy. Also the water soluble as well as fat soluble vitamins may be added, and usually in the form of a multivitamin infusion concentrate. All of you know the vitamins. Okay, there are two types of vitamins, that is water soluble and fat soluble, depending on their solubilities in the water and fat. So vitamin A, D, E, K, these are the oil soluble vitamin or the fat soluble vitamin, and vitamin B and C are the water soluble vitamin. Okay, so these vitamins are also formulated in the form of multivitamin infusion concentrate, and they are again administered through the parenteral route, and also they are included in the total parenteral nutrition formulation. ओके, सो बेसिकली यातून आपण काय बघितलं की जे काही न्यूट्रिएंट्स आपल्या बॉडीला गरजेचे आहेत, ओके, टिश्यू सेलच्या सिंथेसिससाठी किंवा सेल ग्रोथसाठी किंवा डिफरंट बॉडी प्रोसेसेससाठी जे काही आपल्याला न्यूट्रिएंट्स गरजेचे आहेत, लाईक डिफरंट सॉल्ट्स आहेत, मिनरल्स आहेत, विटामिन आहेत, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन. ओके, तर हे जे सर्व न्यूट्रिएंट्स आहेत हे आपण काय करतो आहे, पॅरेंट्रल रूटने ते बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर करतो आहे, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो आहे, टोटल पॅरेंट्रल न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन विच इज टेकन और ॲडमिनिस्टर्ड बाय द पॅरेंट्रल रूट
that is known as total parental nutrition, and all the types of required nutrients are included in the formulation of this टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन. टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशनचं जे काही आपण स्टराईल फॉर्म्युलेशन तयार करतो त्यामध्ये सर्व न्यूट्रियंट्स ॲज पर रिक्वायरमेंट ॲड केलेले असतात आणि ते आपण न्यूट्रियंट सोल्युशन इंट्राव्हेनस रूटने काय करतो आहे ॲडमिनिस्टर करतो आहे की ज्यातून आपल्याला काय मिळतं न्यूट्रिशन मिळतं. सो नेक्स्ट वन इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन. ॲक्च्युली आपल्या बॉडीला कोणत्या कोणत्या न्यूट्रियंटची किती प्रमाणात गरज असते. द नॉर्मल कॅलरीज रिक्वायर्ड फॉर अन अडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 2500 किलो कॅलरी पर डे. नॉर्मल अडल्ट पर्सनसाठी जनरली 2500 किलो कॅलरीज ह्या पर डेला रिक्वायरमेंट आहे. ओके, विच कॅन बी सपोर्टेड बाय इंजेक्टिंग द डेक्स्ट्रोज 25% injection, and this required amount of calories can be obtained by injecting the dextrose 25% injection. Again, the total parental nutrition requires the water 30 to 40 ml per kg per day. Okay, requirement of water किती आहे बॉडीसाठी 30 to 40 ml पर के जी पर डे. ओके, जे काही एखाद्या पर्सनचं वेट आहे त्याच्या वेटनुसार पर के जीला आपल्याला किती वॉटर लागते तर इट इज 30 to 40 ml. ओके, जर का इफ अ पर्सन वेट्स अप टू 50 kg देन तुम्ही काय करायचं आहे ते 30ला 50ने मल्टिप्लाय करायचं. दॅट इज रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर फॉर दॅट पर्सन per day. That is, it will require 1500 ml of water per day. Again, the energy 30 to 60 kilocalorie per kg per day. Then amino acid required are 1 to 2 gram per kg per day, and depending on the degree of catabolism, जो काही बॉडीचा कॅटाबॉलिझम प्रोसेस असेल त्याची ब्रेकडाऊन प्रोसेस आहे त्यानुसार अगेन आपल्याला एनर्जीची रिक्वायरमेंट वाढूसुद्धा शकते याच्यापेक्षा. ओके, अगेन द इसेन्शियल फॅटी ॲसिड विटॅमिन्स अँड मिनरल. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रियंट्स फॉर अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन. सो व्हॉट इज द नीड ऑफ टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन. टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन किंवा न्यूट्रिशन हे आपल्याला पॅरेंटल रूटने प्रोव्हाइड करण्याची गरज केव्हा असते. व्हेन द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक इज नॉन फंक्शनल बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन इन इट्स कंटिन्युटी और बिकॉज इट्स absorptive capacity is impaired. Okay, when the GIT of patient is non-functional, एखाद्या पेशंटचं जर का गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक प्रॉपरली वर्क करत नसेल, ओके, किंवा त्याच्यामध्ये काही डिसीज कंडिशन आहे किंवा इंटरप्शन आहे, प्रॉपर डायजेशन नाही आहे किंवा त्याची ॲब्झॉर्प्टिव्ह कॅपॅसिटी इम्पेअर्ड झाली आहे, अशा ठिकाणी काय केलं जातं पॅरेंटल रूटने आपण न्यूट्रियंट्स प्रोव्हाइड करतो. ओके, जेणेकरून आपला डायजेस्टिव्ह ट्रॅक जो काय आहे तो पूर्णपणे बायपास केला जातो किंवा त्याच्यावरती आपल्याला डिपेंड राहण्याची गरज लागत नाही. डिरेक्टली आपण काय करू शकतो ब्लडमध्ये न्यूट्रियंट्स इंजेक्ट करू शकतो इन द फॉर्म ऑफ पॅरेंटल न्यूट्रिशन. अगेन टू ट्रीट the people suffering the extended consequences of an accident or surgery or the digestive disorder. If the patient is unconscious, if the patient is unable to take its own food or nutrient by oral route, okay, in the cases like accident or surgery or some digestive disorder, the patient is unable to take or it is contraindicated to take the food by oral route. In that case, again, nutrients are provided through the parenteral route. Again, needed for children born with a non-existent or severely deformed gut.
जे काही न्यूबॉर्न बेबीज आहेत त्यांच्यामध्ये जर का गट दॅट इज स्टमक इज absent or non-existent or there is any deformity, in that case again nutrients are provided through the parenteral route or the intravenous route. Again, total parenteral nutrition is given to avoid the multiple injections of nutritional requirement of the patient by intravenous route. Okay, instead of giving a patient each type of nutrient separately by injecting, it is easy to make a combination of all the nutrients, and again all the nutrients in combination are administered in the form of total nutrition, okay, by the parenteral route. जेव्हा एखाद्या पेशंटला न्यूट्रियंटची गरज आहे त्यावेळेस काय होणार, प्रत्येक न्यूट्रियंट दॅट इज विटॅमिन, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट हे सेपरेटली इंजेक्ट करण्यापेक्षा या सर्वांचं कॉम्बिनेशन आपण एकत्र करून किंवा टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन फॉर्ममध्ये त्यांना तयार करून आपण ते एकाच वेळेस सलाईन थ्रू किंवा इंट्राव्हेनस रूटने आपण पेशंटना देऊ शकतो. आणि अगेन इट इज इझी फॉर पेशंट ॲज वेल ॲज फॉर डॉक्टर्स. ओके, so this is about the total parenteral nutrition. Again, this point is important as per the exam point of view. In paper they can ask about define total parenteral nutrition, then write down its need, write down the requirement of nutrients, or simply they can ask that write a note on total parenteral nutrition. So you have to write all that we have seen or studied in this lecture, and again this is sufficient. So you must know what is the definition of total parenteral nutrition, again which are the different types of nutrients are added in that formulation, and what is the need of its formulation. Okay, yes, the next type of parenteral or sterile formulations are the dialysis fluids. Okay, so dialysis fluids are also come under the category of sterile preparations or the parenteral preparations. So first of all we will see what is the definition of dialysis. Okay, what is mean by dialysis? So dialysis is a process by which the substances are separated from one another due to their differences in the diffusibility through the membranes. Or dialysis is an artificial process used to remove the water and waste substances from the blood when the kidney fail to function properly. ओके, सो डायलासिस म्हणजे काय किंवा डायलासिस ही प्रोसेस काय आहे ॲक्च्युली. डायलासिस इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस. ओके, इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस विच इज यूज टू रिमूव्ह द वॉटर अँड वेस्ट सबस्टन्सेस फ्रॉम द ब्लड when the kidneys fail to function properly. बेसिकली डायलासिस ही प्रोसेस केव्हा यूज केली जाते, whenever kidneys are not functioning properly, or in case of transplantation of the kidney, or in case of renal failure, or in case of poisoning, the dialysis is required. Okay, so main function of kidney is what? To excrete the toxins from the body. Okay, किडनीचं वर्क काय आहे, बॉडीमधून जे काही टॉक्झिन्स प्रोड्यूस झालेले असतील ते बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रीट करण्याचं काम कोणाचं आहे, तर किडनीचं. पण इन केस ऑफ डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी, जर का किडनी प्रॉपरली वर्क करत नसेल, किंवा इन केस ऑफ ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ किडनी, और इन केस ऑफ पॉयझनिंग, और इन केस ऑफ रिनल फेल्युअर, किडनी काय करणार, प्रॉपरली वर्क करत नाही. त्यामुळे काय होतं, टॉक्झिन्स बॉडीच्या बाहेर प्रॉपरली एक्सक्रीट केले जात नाही आहेत किंवा त्यांचं ॲक्युम्युलेशन होऊ शकतं. So in that case the dialysis process is used
टू रिमूव्ह द वॉटर अँड टॉक्झिन्स फ्रॉम द बॉडी. ओके, जेव्हा आपली किडनी प्रॉपरली वर्क करत नाही त्यावेळेस काय होतं आहे, बॉडीमधून टॉक्झिन्स रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा एक्सेस ऑफ वॉटर रिमूव्ह करण्यासाठी काय होतं आहे, आपण डायलासिस ही प्रोसेस करतो. सो ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन इन डायलासिस, नक्की डायलासिस म्हणजे तिथे काय केलं जातं आहे. इट जनरली वर्क्स थ्रू ऑस्मॉसिस अँड फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लुइड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन with the use of a dialysate or the dialysis fluids. Okay, the fluids which are used in dialysis are known as dialysis fluids. तुम्हाला डायलासिस म्हणजे समजलं असेल. फर्स्ट, डायलासिस इज व्हॉट? इट इज द रिमूव्हल ऑफ वॉटर अँड टॉक्झिन्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड when the kidneys are failed to function properly. जेव्हा आपला किडनीज प्रॉपरली वर्क करत नसतील त्यावेळेस बॉडीमधून एक्सेस ऑफ वॉटर किंवा वेस्ट सबस्टन्सेस किंवा टॉक्झिन्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण डायलासिस ही आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज करतो. सो इट वर्क्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मॉसिस ऑर फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लुइड्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, in process of dialysis a semi-permeable membrane is used through which the water or the waste product can easily pass from the blood to the dialysing fluids or dialysis fluids and they get removed from the blood. Okay, actually process काय आहे ती आपण पुढे बघूया मेकॅनिझम त्याचं कसं आहे. पण याच्यामध्ये प्रोसेस काय होती तर ऑस्मॉसिस. ऑल ऑफ यू नो द ऑस्मॉसिस. when the solute get transferred from the higher concentration to the lower concentration of solution through the semi permeable membrane. ओके, दोन सोल्युशन आहेत. वन साईडला हायर कॉन्सन्ट्रेशन असणारं सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये सोल्यूटचं अमाऊंट जास्त आहे किंवा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, आणि दुसरं एक सोल्युशन आहे की ज्याच्यामध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी आहे किंवा ते डायल्यूट सोल्युशन आहे. जर हे दोन्ही सोल्युशन आपण एका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करून सेपरेट केले तर काय होणार. सेमी परमिएबल म्हणजे काय? परमिएबिलिटी मीन्स व्हॉट? The something can pass through it. Okay, semi permeable means what? Not all particles get transferred, but some particles, that is semi permeable means some of the particles get transferred from that membrane or can pass through this membrane. So in process of osmosis what happen? When the two solutions of different concentration, that is one is dilute solution, another is a concentrated solution, are separated by a semi permeable membrane, then the solutes can transferred through the semi permeable membrane from the higher concentration to the lower concentration, or the solvent can pass from lower concentration to the higher concentration through the semi permeable membrane. सो इथे काय होतं आहे, ब्लड इज कॉन्सन्ट्रेटेड विथ द टॉक्झिन्स और वेस्ट सबस्टन्सेस अँड द डायलासिस फ्लुइड विच वी हॅव यूज विच हॅज अ लेस अमाउंट और लेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉक्झिक सबस्टन्सेस. सो व्हेन वी यूज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then what happen? The toxins from the blood can pass through this semi-permeable membrane into the dialysis fluid, and our blood get purified or the waste substances get removed from our blood. Okay, so we will see what is the principle of dialysis. Dialysis work on the principles of diffusion of solutes and ultrafiltration of fluid across a semi permeable membrane. जसं की तुम्हाला मी आता सांगितलं. ओके,
when two solutions of different concentration are separated with a semi-permeable membrane, then what happen? The solute from higher concentrated solution get diffuses or passes through the semi-permeable membrane and transfer into a solution with a low concentration. Okay, concentrated solution मधून solutes हे dilute solution मध्ये transfer होतात through the semi-permeable membrane, that is known as diffusion also. And the ultrafiltration of fluid across a semi-permeable membrane. Okay, the fluid or the water can filter through the ultra pores of that semi-permeable membrane. Again, diffusion describe a property of substances in a water, and the substances in water tend to move from a area of high concentration to an area of low concentration. Okay, higher concentration असलेला एरियामधून किंवा सोल्युशनमधून किंवा ब्लडमधून सोल्यूट्स दॅट इज टॉक्सिक सबस्टन्सेस किंवा वेस्ट सबस्टन्सेस हे काय होतात, मूव्ह होतात कुठे, तर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या सोल्युशनमध्ये, दॅट इज डायलासिस फ्लुइडमध्ये. ओके, so blood flows by one side of a semi-permeable membrane and a dialysate, that is dialysis fluid, flows by the opposite side. Okay, so you can see here सो या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता इथे हे मध्ये जे तुम्हाला येल्लो कलरचं लेयर दिसतो ते काय आपलं आहे, दॅट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. त्या मेम्ब्रेनच्या लेफ्ट साईडला काय आहे, ब्लड. ओके, ज्याच्यामध्ये आपला RBCs किंवा इतर आणखी सबस्टन्सेस दिसत आहेत, आणि अनदर साईडला काय आहे आपलं डायलासिस फ्लुइड. ओके, तर आता इथे तुम्ही बघू शकता ब्लडमध्ये डिफरंट वेस्ट प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि डायलासिस फ्लुइडमध्ये काय आहे, सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी आहे. ओके, तर जेव्हा हे ब्लड आणखीन डायलासिस फ्लुइड यांना आपण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनने सेपरेट करतो किंवा त्याच्या अपोजिट साईडला दोन्ही आपण फ्लो करतो, तेव्हा काय होतं आहे, ब्लडचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि डायलासिस फ्लुइडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. सो काय होतं आहे, ब्लडमधले सगळे वेस्ट प्रोडक्ट किंवा एक्सेसिव्ह जे काही सोल्यूट्स असतील ते काय होतात, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून डायलासिस फ्लुइडकडे मूव्ह होतात, and that process is known as diffusion. पण ह्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनची की जे आपण डायलासिससाठी यूज करतो त्याची एक प्रॉपर्टी काय असते, जे काही इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स असतील किंवा लिपिड्स असतील किंवा ब्लड सेल्स असतील या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून पास होत नाहीत. ओके, फक्त जे काही वेस्ट सबस्टन्सेस असतील तेच ह्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून काय होतात, पास होऊ शकतात. ओके, so semi-permeable membrane is a thin layer of material that contain various size holes or pores. Semi-permeable membrane ला काय आहेत, डिफरंट साईजचे पोर्स आहेत किंवा होल्स आहेत. ओके, and a smaller solute and a fluid pass through the membrane, but the membrane blocks the passage of larger molecules, that is red blood cells and the large proteins. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनला डिफरंट साईजचे होल्स आहेत किंवा पोर्स आहेत की ज्यातून फक्त स्मॉलर पार्टिकल पास होऊ शकतात, पण त्यातून ब्लड सेल्स, RBCs किंवा लार्ज प्रोटीन्स पास होऊ शकत नाहीत. ओके, अँड ब्लड सेल्स आणि प्रोटीन हे आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. जे काही वेस्ट आहे तेच फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, ब्लडमधून सेपरेट आऊट करायचं आहे. ओके, सो दिस इज द जनरल प्रिन्सिपल वी डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ डायलासिस. वन्स अगेन तुम्हाला मी एक्सप्लेन करते, डायलासिस ही प्रोसेस केव्हा यूज केली जाते. तुम्हाला माहिती आहे की किडनीचं मेन फंक्शन काय आहे, की आपल्या बॉडीमध्ये जे काही वेस्ट प्रोडक्ट तयार झाले किंवा वेस्ट सबस्टन्सेस टॉक्झिन्स तयार झालेत ते काय करते, बॉडीच्या बाहेर टाकण्याचं काम कोणाचं आहे, तर किडनीचं. ओके, दॅट इज एक्सक्रीशन कोण करते, तर किडनीज करतात. पण जर का किडनी फेल्युअर असेल, किडनी आपल्याला प्रॉपरली फंक्शन करत नसतील, तर त्या ठिकाणी काय होतं आहे,
जे काही वेस्ट प्रोडक्ट आहेत किंवा वेस्ट सबस्टन्सेस आहेत ते काय होतात, बॉडीच्या बाहेर प्रॉपरली एक्सक्रीट केले जात नाहीत, तर त्यातून अगेन आपल्याला त्याचं ॲक्युम्युलेशन बॉडीमध्ये होऊ शकतं, टॉक्झिसिटी होऊ शकते किंवा डिफरंट आपल्याला डिसिजेससुद्धा त्यापासून होऊ शकतात. ओके, आपल्या ब्लडची टॉक्झिसिटी होऊ शकते. सो हे होऊ नये यासाठी काय केलं जातं, अशा पेशंटमध्ये डायलासिस केलं जातं. तुम्ही सगळ्यांनी हे ऐकलंसुद्धा असाल, डायलासिस. ओके, ज्या लोकांचं किडनी फेल्युअर आहे त्यांना डायलासिस करण्याची गरज असते. तर ॲक्च्युली डायलासिस म्हणजे काय, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड प्युरिफिकेशन. बॉडीमधलं जे काही ब्लड आहे ते प्युरिफाय करण्याचं काम नॅचरली किडनींचं आहे, पण किडनी प्रॉपरली फंक्शन करत नसल्यामुळे हे काम आपल्याला आर्टिफिशियली करावं लागतं बाय द प्रोसेस ऑफ डायलासिस. ओके, सो व्हॉट इज दॅट डायलासिस. ॲक्च्युली डायलासिसमध्ये काय केलं जातं की ज्याच्यामध्ये डायलासिस फ्लुइड यूज केलं जातं. अगेन द डायलासिस फ्लुइड कंटेन द डिफरंट टाईप ऑफ सॉल्ट्स लाईक NaCl, sodium carbonate. Okay, again we will see what is the composition of dialysis fluid. It contain again dextrose also. Okay, so ॲक्च्युअल प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं आहे, त्या पेशंटचं ब्लड आणि डायलासिस फ्लुइड हे दोन्हीही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनच्या अपोजिट साईडला फ्लो केले जातात किंवा ते ट्रान्सफर केले जातात. आणि जेव्हा हे ब्लड आणि डायलासिस फ्लुइड हे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनने सेपरेट केलेले असतील तेव्हा काय होतं आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन म्हणजे काय की ज्याच्यावरती डिफरंट साईजचे पोर्स आहेत किंवा होल्स आहेत. ओके, तर ब्लडमधले जे काही वेस्ट सबस्टन्सेस असतील ते काय करतात, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन, दॅट इज फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशनपासून ते लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या फ्लुइडकडे ते मूव्ह होत आहेत थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. and by this way the waste product get removed from blood and they get transferred in the dialysis fluid. ओके, काय होतं आहे, ब्लडमधले जे काही वेस्ट प्रोडक्ट आहेत ते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून डिफ्यूज होतात किंवा पास होतात, आणखीन ते डायलासिस फ्लुइडमध्ये येत आहेत. ओके, पण ह्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनची अशी एक प्रॉपर्टी असते की ब्लडमधले जे काही लार्ज प्रोटीन असतील किंवा ब्लड सेल्स असतील त्या मेम्ब्रेनमधून पास होऊ शकत नाही, बिकॉज दे आर इसेन्शियल. ओके, फक्त जे काही वेस्ट सबस्टन्सेस असतील तेच ह्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून काय होतात, पास होतात, आणि अशा प्रकारे ते ब्लड प्युरिफाय केलं जाते आणि अगेन ते पेशंटच्या बॉडीमध्ये प्युरिफाईड ब्लड एंटर करतात. ओके, so there are two types of dialysis. First one is the hemodialysis, second one is the peritoneal dialysis. एक आहे हिमोडायलासिस म्हणजे का ब्लडचं डायलासिस केलं जातं, आणि सेकंड आहे पेरिटोनियल डायलासिस. पेरिटोनियम कॅव्हिटीमध्ये जे काही पेरिटोनियम कॅव्हिटीमध्ये डायलासिस फ्लुइड इंजेक्ट केलं जातं आणि त्यातून मग ते टॉक्झिन्स जे काही डिझॉल्व्ह होतील किंवा डिफ्यूज होतील ते आपण बॉडीमधून रिमूव्ह करतो. ओके, ॲक्च्युली प्रोसेस काय ते आपण बघूया. देर आर टू टाईप्स ऑफ डायलासिस. फर्स्ट वन इज द हिमोडायलासिस, सेकंड वन इज द पेरिटोनियल डायलासिस. अँड बोथ द प्रोसेस रिमूव्ज वेस्ट अँड एक्सेस वॉटर फ्रॉम द ब्लड इन डिफरंट वेज. दोन्ही प्रोसेस ह्या ब्लडचं प्युरिफिकेशन किंवा डायलासिस करण्यासाठीच यूज केल्या जातात, पण त्यांचं मेकॅनिझम ऑफ वर्किंग हे वेगळं वेगळं आहे. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हिमोडायलासिस. ओके, तुम्ही ते क्लिअर कट बघू शकता काय आहे प्रोसेस ती. फर्स्ट थिंग इज वॉट, तुम्ही ते ब्ल्यू जे ॲरो दिसतं ते बघा. फर्स्ट काय केलं जातं, पेशंटच्या बॉडीमधून ब्लड रिमूव्ह केलं जातं आहे. ओके, रिमूव्ड ब्लड फॉर क्लिनिंग. ओके, फर्स्ट काय केलं जातं आहे, ब्लड इज रिमूव्ड फॉर क्लिनिंग. अगेन दॅट ब्लड इज पंप इन द डायलायझर
Again there is a one heparin pump to prevent the clotting. Heparin is the anticoagulant drug. Okay, so to avoid the coagulation of drug, the heparin is mixed with the blood and that blood goes in the dialyzer. ओके, तुम्ही इथे रेड कलरमध्ये हा बॉक्स आहे तो काय आपला डायलायझर आहे की ज्याच्यामध्ये आपलं ब्लड एंटर होतं आहे. अगेन तुम्ही इथे येलो कलरचा पाईप बघा. फर्स्ट काय आहे, याच्यामध्ये फ्रेश डायलायझिंग फ्लुइड एंटर केलं जातं आहे. ओके, येलो कलर ज्यामध्ये दिसतं तुम्हाला ते काय आहे, आपलं डायलायझिंग फ्लुइड आहे. आणि आपलं ब्लड आणि डायलायसिस फ्लुइड यांच्यामध्ये काय आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. ओके, जेव्हा ब्लड एंटर करते तेव्हा तुम्हाला दिसू शकतं इथे ब्ल्यू आहे, पण ते ब्लड जेव्हा असं वरती चाललं आहे, ओके, तेव्हा काय होतं, इथे रेड होतं आहे. म्हणजेच काय, त्यांचं प्युरिफिकेशन होतं आहे, त्यातले वेस्ट सबस्टन्सेस रिमूव्ह केले जातात. अगेन इथे जे काही यूज झालेलं डायलायसिस फ्लुइड आहे ते दुसऱ्या पाईपने रिमूव्ह केलं जातं आहे. ऑरेंज कलरचं झाकण आहे तो आपला कॅन काय आहे की ज्याच्यामध्ये यूज केलेलं डायलायसिस फ्लुइड पुन्हा काढून घेतलं जाते आणि फ्रेश डायलायसिस फ्लुइड त्याच्यामध्ये एंटर होते. ओके, तर ही कंटिन्युअस प्रोसेस होत राहते जोपर्यंत पूर्ण ब्लड आपलं प्युरिफाय होतं आहे. ओके, आणि पुन्हा अगेन प्युरिफाय झालेलं ब्लड हे आपल्या बॉडीमध्ये दुसऱ्या साईडने काय करतात, एंटर होते आपोआप. ओके, क्लीन ब्लड इज एंटर्ड इन द बॉडी. यू कॅन क्लिअरली सी हिअर, जो हा स्क्वेअर दिसतो तुम्हाला तर तो काय आपला डायलायझर आहे की ज्याच्यामध्ये ब्लड एंटर होतं आहे. अगेन त्याच्या अराउंड काय आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे आणि त्याच्या बाहेरच्या साईडनं काय आहे, आपलं डायलायसिस फ्लुइड. आता ब्लड आणि डायलायसिस फ्लुइड हे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनने सेपरेट केलेले आहेत. तर काय होतं आहे, डिफ्युजन होतं आहे वेस्ट सबस्टन्सेसचं आणि ब्लडमधून ते मूव्ह होतात आणखीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून पास होऊन ते आपल्या डायलायसिस फ्लुइडमध्ये एंटर करतात. ओके, हे डायलायसिस फ्लुइडचं सॅच्युरेशन झालं की काय होतं, ते रिमूव्ह केलं जाते आणि फ्रेश डायलायसिस फ्लुइड त्याच्यामध्ये ॲड केलं जातं. ओके, सो फर्स्ट इज द हिमोडायलिसिस. Hemodialysis is done to remove the toxins from the blood. In hemodialysis, the blood from the artery pass through an artificial dialyzing membrane bathed in a dialysis fluid. जसं की तुम्हाला इथे मी दाखवलं डायलायझरमध्ये काय आहे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, त्याच्या अराउंड काय आपला डायलायसिस फ्लुइड आहे. सो इन डायलायझिंग मेम्ब्रेन, the dialyzing membrane is permeable to urea, electrolytes and the dextrose and not to the plasma proteins and lipids. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किंवा डायलायझिंग मेम्ब्रेन हे फक्त युरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स आणि डेक्स्ट्रोज हेच पास करू शकतं, पण लिपिड किंवा प्रोटीन्स किंवा ब्लड सेल्स त्यातून पास होऊ शकत नाहीत. सो युरिया which is excess in the blood pass out in dialysis fluid. आपल्या बॉडीमध्ये जो काही युरिया किंवा ब्लडमध्ये जो काही युरिया आहे तो त्या मेम्ब्रेनमधून पास आउट होतो आणि डायलायसिस फ्लुइडमध्ये येतो आहे. सो आफ्टर डायलायसिस द ब्लड इज रिटर्न बॅक टू द बॉडी सर्क्युलेशन थ्रू अ व्हेन. अ किडनी युनिट मे रिक्वायर मोर दॅन 1200 liters ऑफ सोल्युशन इन अ वीक. ओके, एका व्यक्तीचं डायलायसिस करण्यासाठी आपल्याला एका वीकमध्ये जवळजवळ 1200 लिटर इतकं डायलायसिस फ्लुइड गरजेचं असतं. सो हिमोडायलायसिस फ्लुइड इज प्रिपेअर्ड इन अ कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म विच कॅन बी डायल्युटेड विथ द डीआयोनाइज वॉटर और डिस्टिल वॉटर बिफोर इट्स यूज. सो जनरली हिमोडायलायसिससाठी लागणारं जे काही डायलायसिस फ्लुइड आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये तयार केलं जातं आणि त्याचा यूज करायच्या आधी काय करतो आहे, आपण डिस्टिल वॉटरने त्याचं डायल्युशन करतो आहे किंवा जितकी काही रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपल्याला हवी आहे मोठ्या प्रमाणात त्याचं आपण डायल्युशन करून ते यूज करतो.
So this is the composition of concentrated hemodialysis fluid BPC. डायलासिस फ्लुइडचं कंपोजिशन बघूया आपण काय आहे की जे हिमोडायलासिससाठी यूज केलं जातं. इट कंटेन द डेक्स्ट्रोज मोनोहायड्रेट 8 ग्राम, सोडियम ॲसिटेट 19.04 ग्राम, लॅक्टिक ॲसिड 0.4 ml, सोडियम क्लोराइड 22.24 ग्राम, potassium chloride 0.4 gram, and this is the formula for 100 ml. So before its use, it is diluted with the distilled water and the required quantity is made. So 1 liter of concentrate is diluted with the 39 liters of water for each 40 liters required in the artificial kidney. 1 लिटरपासून आपण त्याचं 40 लिटर इतकं डायल्यूट सोल्युशन तयार करू शकतो. म्हणजेच 1 लिटर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन घ्यायचं यातलं हिमोडायलासिस फ्लुइड, त्याच्यामध्ये 39 लिटर डिस्टिल वॉटर ॲड करायचं आणि त्यापासून आपण 40 ml डायल्युटेड डायलासिस फ्लुइड तयार करू शकतो. ओके, म्हणजेच ह्या असलेल्या कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनचं आपण 40 पट डायल्युशन करू शकतो. The next one is the intraperitoneal dialysis. So in this method, the peritoneal cavity is irrigated with the dialysis solution and the peritoneum acts as the semi-permeable membrane. Thereby the toxic substances normally excreted by the kidney are removed. And the intraperitoneal dialysis fluid should be sterile and free from pyrogens. All of you know the peritoneal cavity. The cavity around the visceral organs like stomach, intestine. ओके, याच्या भोवती जी काही कॅव्हिटी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पेरिटोनियल कॅव्हिटी. तर पेरिटोनियल डायलासिसमध्ये काय केलं जातं, डिरेक्टली डायलासिस फ्लुइड हे त्याच्यामध्ये इंजेक्ट केलं जातं. Okay, and here a semi-permeable membrane is not used, but our peritoneum, it acts as a semi-permeable membrane, and the toxins or waste product from the blood get transferred from that peritoneum to the dialysis fluid, and after some time or after 2 to 3 hours, that dialysis fluid is removed from the peritoneum. Okay, तर ती प्रोसेस बघूया आपण. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल डायलासिस. तुम्ही इथे बघू शकता जे काही आपले ॲबडॉमिनल ऑर्गन्स किंवा विस्ट्रल ऑर्गन्स आहेत लाईक स्टमक, इंटेस्टाईन, यांच्या भोवती जी काही कॅव्हिटी असते त्याला आपण म्हणतो पेरिटोनियल कॅव्हिटी. तर इथे काय केलं जातं आहे, हे जे डायलाजेट आहे दॅट इज डायलासिस फ्लुइड, हे डिरेक्टली कॅथेटर ॲड करून आपल्या पेरिटोनियममध्ये ॲड केलं जातं फ्लुइड पूर्णपणे. ओके, इथे ॲबडॉमेनमध्ये काय केलं आहे, फ्लुइड डिरेक्टली ॲडमिनिस्टर केलं आहे. अगेन नेक्स्ट काय होतं आहे, जे काही आपलं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन आहे, ओके, ह्या पेरिटोनियमला जे काही कवर केलेलं आहे त्याला आपण म्हणतो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. तर आता हे मेम्ब्रेन आपलं ॲज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन म्हणून ॲक्ट होतं आहे आणि ब्लडमधून जे काही सगळे वेस्ट प्रोडक्ट असतील ते डिफ्यूज होतात, आणखीन ते डायलासिंग फ्लुइडमध्ये एंटर करतात. ओके, तुम्ही बघू शकता इथे फर्स्ट डायग्राममध्ये डायलासिस फ्लुइड हे क्लिअर आहे. सेकंडमध्ये काय झालं आहे, वेस्ट फ्लुइड अँड केमिकल्स आर ट्रान्सफर इन द डायलासिंग फ्लुइड थ्रू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. पेरिटोनियल मेम्ब्रेनमधून काय झालं आहे, ब्लडमधले जे काही वेस्ट आहेत प्रोडक्ट, केमिकल्स, टॉक्झिन्स, ते डायलासिस फ्लुइडमध्ये एंटर झाले आहेत थ्रू द डिफ्युजन प्रोसेस. आणि आफ्टर 2 to 3 hours काय केलं जातं आहे, हे डायलासिस फ्लुइड बॉडीमधून रिमूव्ह केलं जातं आहे और इट इज ड्रेन आउट फ्रॉम द बॉडी. काय, आणि ही अशा प्रकारे काय होतं, ही प्रोसेस कंप्लीट होते आहे किंवा पेरिटोनियल डायलासिस केलं जातं आहे. ओके,
डायरेक्ट पेरिटोनियममध्ये कॅथेटर इन्सर्ट केलेला आहे. त्याच्यातून फ्रेश डायलासिस फ्लुइड आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होतं आहे. आफ्टर 2 to 3 आवर्स बॉडीमधून सगळे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ह केल्यानंतर ते डायलासिस फ्लुइड आपण बॉडीमधून रिमूव्ह करतो आहे. Again, here it is a composition of intraperitoneal dialysis fluid IP. It contains the sodium chloride 5.56 gram, sodium acetate 4.76 gram, calcium chloride 0.22 gram, magnesium chloride 0.152 gram, sodium metabisulfite 0.15 gram, dextrose anhydrous 17 gram, and purified water quantity sufficient to make 1000 ml. ओके, 1000 ml फॉर्म्युलेशन करण्यासाठी आपल्याला हे इतके इन्ग्रेडियंट्स गरजेचे आहेत. फक्त हिमोडायलासिससाठी लागणारं जे फ्लुइड आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये केलं जातं, कारण ते आपल्याला लार्ज अमाऊंटमध्ये लागतं आहे. अराऊंड 1200 लिटर वगैरे ते सोल्युशन आपल्याला लागतं आहे इथे. म्हणून ते आधी तयार करताना कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये केलं जातं आणि त्याचं नंतर डायल्युशन केलं जातं. पण इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिससाठी ॲज इट इज आपण हे सोल्युशन यूज करू शकतो, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन अ लेस क्वांटिटी. तर आता ह्या डायलासिस पॉईंटमध्ये आपल्याला डायलासिसची प्रोसेस जस्ट तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी मी एक्सप्लेन केली आहे, पण ती आपल्याला एक्झाममध्ये विचारली जात नाही. तर आपल्याला डायलासिस डायलासिस फ्लुइड्स काय आहेत किंवा याचं प्रिन्सिपल काय आहे, ओके, सोल्युशनचं कंपोजिशन किंवा त्याचा यूज, ह्या इतक्याच गोष्टी विचारल्या जाऊ शकतात. डायलासिसची प्रोसेस तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी ही एक्सप्लेन केली आहे, पण ही तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारली नाही जात. जस्ट तुम्हाला डायलासिस फ्लुइड म्हणजे काय आणि डायलासिसचे टाईप कोणते आणि कोणत्या टाईपचे फ्लुइड्स तिथे यूज केले जातात हेच इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो फॉर एनी क्वेरी प्लीज आस्क टू मी. And thank you for your attention. Okay, thank you.